I do think there's a good framework for thinking is physics, you know, the sort of first principles reasoning. 지난 1편에서는 일론 머스크의 제1원리에 입각한 사고법이 그의 혁신적 사고의 비밀임을 설명했습니다. 이번 편에서는 일론 머스크가 어떻게 미래의 송곳 같은 기술들을 계속 개발하는지 그리고 어떻게 실패해서도 계속 시도할 수 있었는지를 분석해보겠습니다. 인터뷰 영상부터 보고 오시죠. Yeah, and I think also just don't be afraid of new arenas. You know, you can get a book, you can learn something, experiment with your hands, and you know, just make it happen. Find a way or make a way to get something done. How did you get the expertise to be the chief technology officer of a rocket ship company? Well, I do have a physics background. That's helpful as a foundation. And then I read a lot of books and talked to a lot of smart people. You're self-taught? Yeah. Well, self-taught, yes. Meaning, I don't have an aerospace degree. I learned it when I was studying physics. Mm-hmm. You know, in physics, you're taught to always question yourself. You're taught to always assume that you're wrong, not assume that you're right, and you have to prove yourself not wrong. And so I think that physics framework is really where I learned it, and it's very effective for learning counterintuitive things that aren't obvious. Mm. Because when you try new things, you try this idea, that idea, well, a large number of them are not going to work. And you know, always taking the position that you are to some degree wrong, and your goal is to be less wrong over time, and solicit critical feedback, particularly from friends. 크게 두 가지로 나눌 수 있는데, 첫째는 아는 것이 있어야 정확한 가설을 세울 수 있기 때문에 학습의 가장 빠른 방법인 책을 읽고 유능한 사람들과 대화를 나눕니다. 그리고 자신이 세운 가설들을 실제로 적용시키며 검증해 나가고 주변 지인들의 피드백을 통해 수정해 나가죠. 그에게 있어 세상은 하나의 거대한 실험실입니다. 자신이 가지고 있는 기본적인 가치관부터 사업적 아이디어까지 마법 포션을 개발하듯이 계속 실험할 뿐입니다. 뉴턴의 만유인력의 법칙은 한때 보편타당한 증명이라 여겨졌었는데, 이를 아인슈타인이 일반 상대성 이론을 제시하며 깨버렸습니다. 그런데 얼마 지나지 않아 이 아인슈타인의 일반 상대성 이론조차 초미시 차원에서는 적용되지 않는다는 것이 양자역학에 의해 밝혀지면서 깨지게 되었죠. 이렇듯 현실 세계의 과학에선 자명한 공리라는 것은 존재하지 않습니다. You also need to be rooted in reality. So you shouldn't. It's easy to get high in your own supply. Not be afraid to innovate, but also don't delude yourself into thinking something's working when it's not. Or you're going to get fixated on a bad solution. 이런 물리학에 기초한 사고법을 가진 일론 머스크는 제1원리로부터 출발해서 가설을 세운 후에 그것이 정답일 거라 생각하고 안주하는 것이 아니라 바로 혹독한 검증의 시간을 가집니다. I'm always looking for what's wrong. And so when I see the car, I see all the things that I think need to be fixed to make it better. If you want to make something better, then you must analyze it for the flaws. 이 단계에서 일론 머스크는 새로 유입된 정보들을 바탕으로 이미 도출된 결론들을 끊임없이 수정하죠. 보통의 사람들은 자신이 이미 알고 있는 것, 자기가 맞다고 믿은 것에 대해서 그것이 맞기를 바라면서 계속 진행하는데, 틀린 것을 계속 반복하니 결과값이 당연하게도 반복적으로 실패로 나올 수밖에 없는 것입니다. 다음 영상에서도 일론 머스크는 희망에 근거한 사고를 하지 말라고 얘기합니다. One of the biggest mistakes people generally make, and I'm guilty of it too, is wishful thinking. You know, like you want something to be true, even if it isn't true. You ignore the real truth because of what you want to be true. 이는 기술과 과학에서 확장하여 삶의 전반으로도 적용해 볼 수가 있는데, 우리가 현실에서 실현 가능하다고 말하는 것들 또한 가설에 불과합니다. 나는 저 정도의 외모에 이성을 유혹할 수 없을 것이다 라는 생각 또한 가설이고, 실제로 말을 걸어보는 가설 검증 단계를 통해 결과값을 도출해봐야 합니다. 그 후에 결과값에 따라 내 외모와 대화법, 사회적 능력 등을 개선하고 수정해 나가며 계속 시도해보는 것이죠. 여기서 핵심은 내 방법이 틀렸을 수도 있음을 반드시 명심하고 개선 수정하는 그 방향성입니다. I think like sometimes they're just like the things that seem quite clear and obvious to me, and I don't understand why they aren't so obvious to everyone. 우리가 일론 머스크를 보며 외계인 같다, 미래의 송곳 같다고 생각하는 경우가 많은데, 그는 이런 프로세스에 입각해서 2020년도에 가장 업데이트된 뇌를 가지고 그가 생각하는 실현 가능한 것들을 하고 있는 것뿐입니다. 20세기의 뇌를 가지고 있는 우리들이 보기엔 미래에서 온 사람같이 보일 수밖에 없죠. 물론 우리가 그렇게 될 수밖에 없는 것은 교육제도의 큰 원인이 있는데, 다음 영상을 보시죠. You know, if you think of like what is education, like you're basically downloading data and algorithms into your brain. It's actually amazingly bad in conventional education, because like it shouldn't be like this huge chore. You know, someone's standing up there kind of lecturing at people, and they've done the same lecture 20 years in a row, and they're not very excited about it. There's no need even to have a college degree.
if somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. 우리가 제도권과 기성세대로부터 받는 교육은 대체로 이미 정해진 룰과 잘 닦여진 사회의 길을 그대로 따라가도록 하는 훌륭한 노동자가 되기 위한 교육입니다. 물론 이렇게 제도권 교육을 잘 따라서 학력을 쌓고 승진하는 방식은 고도 압축 성장 시대에서는 굉장히 훌륭한 전략이었던 것이 맞고, 지금도 고생해서 사다리를 착실히 올라가면 어느 정도의 위치는 보장받을 수 있습니다. 하지만 그들에게서는 어떠한 거대한 혁신이 일어날 수가 없는 것은 그들이 인지하는 세상은 20세기의 교육과 20세기의 성공 방정식에 근거하고 있기 때문입니다. 제 대학 동기가 한 번은 자신이 열심히 공부해서 의사가 되었고 의대 내에서도 열심히 공부해서 좋은 과에 들어갔는데 학창시절에 놀기만 했던 유튜버보다 돈을 못 번다고 푸념한 적이 있었습니다. 일단 모든 걸 돈으로 판단하는 것은 차치하고서라도 공부가 쉬운 것도 아니고 열심히 살아왔으니 박탈감이 느껴질 수 있겠다고 이해는 됐지만, 동시에 이것은 시대의 변화를 선도하기는커녕 꽁무니조차 따라가지 못하는 생각입니다. 자동차가 처음 생겼을 때 거세게 저항했던 마부들과 같이 카톡이 처음 나왔을 때 문자를 고수했던 통신 3사처럼 과거에 갇혀있는 사람들은 결국에는 시대에 뒤처지고 과거의 영광만 그리워해야 할 수밖에 없게 됩니다. 우리는 이미 수백만 년간의 경험과 진화를 거듭하면서 무리해서 튀지 않고 사람들의 미움을 받지 않으며 이미 존재하는 것들을 이용해서 무난하게 사는 것이 가장 생존 확률이 높다는 것이 증명이 되었기 때문에 우리 무의식에는 대체로 혁신과 리딩보다는 순종하고 평범하게 살도록 프로그래밍이 되어 있습니다. 문제는 우리는 이미 생존과는 전혀 상관이 없을 정도로 문명이 발달했음에도 이러한 사고방식과 생활 양식을 고수하고 있다는 것입니다. 우리는 2020년도에 살고 있음에도 아직도 30만 년 전의 뇌를 사용하고 있고 1900년대의 부모들의 성공 공식을 신봉하는데, 이것은 2020년도에 윈도우 98을 사용하고 있는 것과 같습니다. 그리고 지금은 그 누구도 윈도우 98을 사용하지 않죠. 수많은 자기계발서들을 보면 실패해도 계속해서 도전하라고 얘기하며 성공한 사람들은 전부 그렇게 했다고 얘기합니다. 그런데 그들이 알려주지 않는 것은 성공한 사람들의 생각 패턴이 쉽게 포기하는 사람과 어떻게 다른지 그 근본을 알려주지 않는다는 것입니다. 이 가설과 검증의 프로세스는 일론 머스크가 파산 직전까지 가는 여러 번의 실패에도 여러 지칠 만한 상황 속에서도 계속해서 도전할 수 있었던 큰 이유 중에 하나입니다. 일론 머스크에게 자신이 살아가는 세상은 하나의 거대한 실험실입니다. 그에게 실패란 목표를 달성하는 데 넣어본 수백 개의 재료들 중 하나에 불과하고 이 결과값을 바탕으로 가설을 수정, 보강하는 데 사용할 뿐입니다. 따라서 실패를 하더라도 이런 과정들이 일견 재밌게 느껴지기도 하는데, 학생 때 그 답답한 공부가 재밌다고 하는 친구들을 보면 이런 부분에서 재미를 느끼는 경우가 많았습니다. 이는 공부는 물론 사업에도 적용할 수 있고 인간관계, 이성을 유혹하는 데까지 사용할 수 있는 우리 인생 전반의 기초가 되는 사고법입니다. 가설이 틀렸다고, 즉 실패를 했다고 좌절하지 않습니다. Crazy things can come true. Because it said like I didn't really think this would work. Because when I see the rocket lift off, I see like 1,000 things that could not work, and it's amazing when they do. 일론 머스크는 실험을 진행한 것이고 가설이 틀렸으니 수정하고 다시 해보면 되는 것입니다. RPG 게임에서 내 캐릭터를 키우는 것과 같은 느낌이죠. 이것이 수많은 성공한 사람들이 우리의 기준으로 보았을 때 덜 지치고 계속 도전할 수 있는 이유입니다. 사람들은 그저 포기하지 말고 끝까지 도전하세요 라고 하는데, 기본적으로 이런 가설, 실험, 검증의 프로세스가 뇌 소프트웨어에 장착되어 있지 않으면 가설을 수정하는 것을 전부 개인적인 실패로 받아들이고 지치게 되어 포기할 확률이 높아집니다. 정리하자면 일론 머스크는 끊임없는 공부를 통해 최대한 정확한 가설을 세운다. 그리고 혹독한 가설 검증을 통해 계속 수정해 나감으로써 가장 최신식의 뇌를 가지게 되고, 그것을 통해 우리가 느끼기에는 미래의 기술인 듯 하지만 실상은 2020년도에 충분히 가능한 무수한 혁신들을 이뤄나간다. 또한 세상을 거대한 실험실로 보는 소프트웨어 덕분에 그는 지치지 않고 여러 실험들을 할 수 있고, 이것이 그의 집요함과 끈기의 기초이다. 일론 머스크 스스로도 인정하기를 어렸을 때부터 남달랐던 것은 사실입니다. 하지만 우리가 철저하게 그를 근본부터 분석해서 그의 뇌 소프트웨어를 우리에게 탑재할 수 있다면 분명히 큰 성장을 이룰 수 있을 것이라고 믿습니다. 감사합니다.